નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 2 ઈદગાહ વિશે અભ્યાસ કરીશું, જેના લેખક છે પ્રેમચંદજી। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। तो कि रमज़ान महीनाना पूरा 30 रोजाओं पछी आज ईदनो तहेवार आवेलो छे। कितना मनोहर कितना सुहावना प्रभात है। तो कि केटलू मनोहर एटले के मन ने आनंद आपनार, कितना सुहावना सुहावना एटले के सुंदर अने प्रभात एटले के सवार। तो कि आजनु प्रभात जे छे, आजनी सवार छे ए कितली मनोहर कितली सुंदर छे। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गाँव में कितनी हलचल है। तो कि आजनो सूर्य जे छे ए जोवो कितना प्यारा, प्यारा एटले के वहालो सुंदर, कितना शीतल, शीतल एटले के सूर्य कोई दिवस शीतल ठंडक आपतो होतो नथी, ए तो हमेशा गरमी ज आपे छे। परंतु पोताने जे ईदना तहेवारनो खुशी हती, जेनो आनंद हतो, ए दिवस आजनो सूर्य लईने आवेलो छे, माटे सूर्यने शीतलतानी उपमा आपेली छे अने कहे छे के आजनो सूर्य केटलो शीतल केटलो ठंडक आपनारो छे, जाणे आखा संसारने ईदनी વધામણી આપતો હોય એવું લાગી રહ્યું છે। ગામની અંદર કેટલી ચહલ પહલ છે, હલચલ ચાલી રહેલી છે। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। ईदगाह, ईदगाह एटले के शुं? तो कि नमाज पढ़वानी जे जग्या होय, जे जग्याए बधा ज लोको नमाज पढ़वा माटे भेगा थाय छे एने ईदगाह कहेवामां आवे छे। तो कि ईदगाह जवा माटेनी બધા જ લોકો જે છે એ તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। तो कि कोईना कुर्तानी अंदर बटन नहीं, ते पाड़ोशीना घरे सुई और धागा, सुई एटले के सोई अने धागा एटले के दोरो। तो कि बाजूना घरमां पाड़ोशना घरमां सोई अने दोरो लेवा माटे आवन जावन करी रह्या छे। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। तो कि कोईकना जूतानी अंदर चप्पल जे छे ए खूब ज कड़क थई गया छे, तो एनी अंदर तेल लगावा माटे ए तेलियो पासे भागम भागी करी रह्या छे के तेलियो पासे जई रह्या छे। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे। तो कि ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। बैलों को सानी पानी, सानी पानी एटले के पोताना पशुओने खवડાવવા માટેનું જે સાધન સામગ્રી છે, ચારો જે છે એ તૈયાર કરીને આપો। તો કે ઈદગાહથી પાછા આવતા આવતા તો दोपहर એટલે કે બપોર સુધીનો સમય થઈ જશે। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेटना। 3 कोस એટલે કે અંદાજિત 600 मीटर જેવો રસ્તો થાય છે। 3 कोस का पैदल रास्ता, पैदल એટલે કે ચાલીને જવાનો રસ્તો છે, ત્યાં કોઈ વાહન વ્યવહાર થતો નથી। તો કે 600 મીટર જેટલો પગે ચાલીને જવાનો રસ્તો છે। ત્યારબાદ સેંકડો આદમીઓ સે મિલના ભેટના, ઘણા બધા વ્યક્તિઓને મળવાનું ભેટવાનું, એની સાથે વાતચીત કરવાનો, એટલે કે ઘણો બધો સમય થઈ જશે। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। तो कि बपोर पहला तो पाछू आवવું असंभव, अशक्य छे। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। तो कि छोकराओ जे छे ए सौथी वधारे उत्साहित आनंदित छे। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। तो कि कोई के एक रोजू राख्यु छे अने ते पण बपोर सुधी ज आखुं रोजू नहीं, किसी ने वह भी नहीं। तो कि कोई के एक रोजू पण अर्धुं रोजू पण राख्यु नहीं, परंतु ईदगाह जावानी जे खुशी छे, ईदगाह जावानो जे आनंद जे छे ए एना हिस्साना, एना हकनी वस्तु, एना हकनो आनंद छे। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। तो कि रोजा तो जे छे ए वडीलो अने वृद्धों माटे हशे। इनके लिए तो ईद है। तो कि एमना माटे तो ईद छे। रोज ईद का नाम रटते थे। तो कि रोजे ईदनु नाम रटता हता कि ईद क्यारे आवशे, ईद क्यारे आवशे।
आज वह आ गई, तो कि આજે તે આવી પહોંચી છે. अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते. હવે આ નાના બાળકોને ખૂબ જ ઉતાવળ થઈ રહી છે કે આ મોટેરાઓ ઈદગાહ જવા માટે કેમ ચાલતા નથી, કેમ આવતા નથી. ઉનકી અપની જેબો મેં તો કુબેર કા ધન ભરા હુઆ હૈ, તો કે તેના પોતાના ખિસ્સાઓની અંદર, જેબ એટલે કે ખિસ્સા, અને કુબેર એટલે કે ધનના દેવતા, તો કે બધા બાળકોના ખિસ્સાની અંદર તો કુબેરનું ધન ભરેલું છે, એટલે કે ઘણા બધા પૈસાઓ છે. बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं. તે વારંવાર પોતાના ખિસ્સાઓની અંદર હાથ નાખે છે અને એ પૈસા કાઢે અને ગણે છે અને ખુશ થઈ અને પાછા રાખી દે છે. महमूद गिनता है 1 2 10 12, उनके पास 12 पैसे है. महमूद नामનો જે બાળક છે એ પોતાના પૈસા ગણે છે. 1 2 10 12, તેની પાસે 12 પૈસા છે. मोहसिन के पास 1 2 8 9 15 पैसे है, તો કે મોહસિન નામનો બાળક છે તેની પાસે 15 પૈસા છે. જો યાદ રાખજો, અહીંયા રૂપિયાની વાત નથી, પૈસાની વાત કરેલી છે, તો કે એની પાસે 15 પૈસા છે. इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, तो क्या अगणित पैसाओं अगणित वस्तुओं लई आवशु. खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या. खिलौना एटले के रमकड़ा, मिठाइयाँ एटले के मिठाई અને गेंद एटले के दड़ो. तो के खिलौना, मिठाई અને દડાઓ અને જાણે કેટલી વસ્તુઓ જે છે એ લઈ આવશું. और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद. तो आ कहानीનો બાળ નાયક જે છે હામિદ એ સૌથી વધારે પ્રસન્ન, સૌથી વધારે આનંદિત છે. गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया. तो કે હેજે એટલે એક બીમારીનું નામ છે જેને ગુજરાતીની અંદર કોલેરા એવું કહેવામાં આવે છે અને આ પાણીથી થતો રોગ છે. તો આ હામિદ જે છે એના પિતા જે છે એ ગયા વર્ષે કોલેરાના રોગની અંદર એ મૃત્યુ પામ્યા છે. फिर एक दिन माँ भी मर गई. બાદમાં પછીથી એની માતા પણ એક દિવસ મૃત્યુ પામી. अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है. હવે હામિદ જે છે એ પોતાની વૃદ્ધ દાદી અમીના જે છે એની ગોદમાં એટલે કે એના છત્રછાયા નીચે મોટો થઈ રહ્યો છે અને એટલો જ આનંદિત છે. हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है. तो કે હામિદના પગની અંદર પહેરવા માટે જૂતા ચપ્પલ પણ નથી અને માથે સિર એટલે કે માથું, માથા પર પહેરવા માટે એક પુરાની એટલે કે જૂની ટોપી છે. जिसका गोटा काला पड़ गया એટલે કે એની ઉપરનું ફૂમકું જે છે એ પણ કાળું પડી ગયેલું છે. फिर भी वह प्रसन्न है, છતાં પણ એ ખૂબ જ આનંદિત છે. अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है. अभागिन એટલે કે અભાગણી, ભાગ્યહીન. ભાગ્યહીન અમીના જે છે એ પોતાની કોઠરી, પોતાની ઝૂંપડી, પોતાના ઘરની અંદર બેઠી બેઠી રોઈ रही છે. आज ईद का दिन और इसके घर में दाना नहीं है. એટલા માટે રડી રહી છે કે આજે ઈદનો આટલો મોટો તહેવાર છે અને એના ઘરની અંદર ખાવા માટે અન્નનો દાણો પણ નથી. इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है. तो कि आ अंधकार અને આ નિરાશાની અંદર એ એના વિચારોની અંદર ખૂબ જ ડૂબેલી રહેલી છે, એટલે વિચાર મગ્ન છે. किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को. निगोड़ी એટલે કે દુષ્ટ. તો કે છે કોણે આ ઈદને, નિગોડી દુષ્ટ ઈદને આમંત્રણ આપ્યું હતું કે તું અહીંયા આવજે. અમીના કા દિલ કચોટ રહા હે. દિલ કચોટના એક મુહાવરો છે, એટલે કે કાંઈ પણ વસ્તુ પાસે ન હોવી તો એના માટેનું દુઃખ થવું. તો અમીનાનું હૃદય જે છે એ કચવાઈ રહેલું છે. गाँव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं. તો કે ગામના બધા જ છોકરાઓ જે છે એ પોતપોતાના પિતાની સાથે એ ઈદગાહ જઈ રહ્યા છે. हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है. તો કે હામિદના પિતા ગણો કે માતા ગણો એ અમીના સિવાય કોણ છે. ઉસે कैसे अकेले जाने दे. તો કે આ નાના એવા બાળકને હું એકલો કેવી રીતથી જવા દઉં. उस भीड़ भाड़ में बच्चा
कहीं खो गया तो क्या होगा। એ વિચારે છે કે આટલી મોટી ભીડની અંદર, આટલા બધા માણસોની અંદર મારો નાનકડો બાળક હામિદ કંઈક ખોવાઈ જશે તો શું થશે. નહીં, અમીના ઉસે યો ન જાને દેગી. અમીના કહે છે નહીં નહીં, હું એને આવી રીતે જવા દઈશ નહીં. નન્હી સી જાન 3 કોસ ચલેગા કેસે. કહે છે કે નાનું એવું બાળક છે અને 3 કોસ એટલે કે 600 મીટર જેવું અંતર એ કેવી રીતથી ચાલી શકશે. पैरों में छाले पड़ जाएंगे. એની પાસે તો પહેરવા માટે ચપ્પલ પણ નહોતા. તો કહે છે કે એના પગની અંદર તો છાલા પડી જશે, એના પગ છોલાઈ જશે. જૂતે ભી તો નહીં હૈ, પગમાં પહેરવા ચપ્પલ પણ નથી. કુલ 2 આને પૈસે બચ રહે હે. તો કહે છે એની પાસે કુલ 2 આને પૈસે, પૈસેની વાત છે અહીંયા, રૂપિયાની વાત નથી. કુલ 2 આના પૈસા જે છે એ એની પાસે વધેલા છે. 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में. તો કે 3 પૈસા જે છે એ હામિદના ખિસ્સામાં છે અને 5 પૈસા જે છે એ અમીનાના બટુઆમાં છે. બસ આટલા જ એની પાસે પૈસા છે. યહી તો બિસાત હૈ ઓર ઈદ કા ત્યોહાર. બિસાત એટલે કે દુઃખ. તો કે આજ તો દુઃખ છે અને ઈદનો આટલો મોટો તહેવાર છે. અલ્લાહ હી બેડા પાર લગાએ. તો કે હવે તો અલ્લાહ જે છે, ખુદા જે છે, ભગવાન એ જ અમારો બેડો પાર લગાવે, એ જ અમારી કંઈક વ્યવસ્થા કરે. हामिद भी भीतर जाकर दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा. हामिद જે છે એ ભીતર એટલે કે અંદર, તો કે પોતાના ઘરની અંદર જઈ અને દાદીને કહે છે કે તું ડરીશ નહીં અમ્મા, હું સૌથી પહેલો આવીશ. ગાંવ સે મેલા ચલા. તો કે ગાંવમાંથી મેળો ચાલ્યો, એટલે કે ગાંવના બધા જ લોકો જે છે એ ઈદગાહ જવા માટે ચાલ્યા. और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था. तो કે બીજા બધા છોકરાઓની સાથે हामिद પણ જઈ રહ્યો હતો. कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी के पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता. कभी ક્યારેક ક્યારેક દોડી અને આગળ નીકળી જતા અને પછી કોઈક પેડ એટલે કે વૃક્ષની નીચે ઊભા રહી અને પોતાના સાથીઓનો ઇંતજાર કરતા, એની રાહ જોતા. હામિદ કે पैरों में तो जैसे पर लग गए है. तो કે હામિદના પગની અંદર તો જાણે પાંખો ઉગી ગઈ હોય એવું લાગી રહ્યું છે, એટલો ઝડપથી એ જઈ રહ્યો છે. વહ કભી થક શકતા થા. શું જેને આટલો ઉત્સાહ હોય એ ક્યારેય થાકી શકે ખરો